So good morning everyone. Today we are going to learn about the dark room, which is the main part of the radiology department. So what is dark room? Actually these dark rooms are now not absolute likely, and they are not seen nowadays because the processing which was used to be done in the dark room is now done digitally with the help of the CR system. So you will not find any dark room anywhere to see for, or what was the nature of that dark room. And I am going to tell you about the dark room because it is included in your syllabus. So uh, what was the need of the darkroom in the previous days? So darkroom was required for manual processing of the films. The films used for taking the radiograph that days which were sensitive to the natural or the artificial light. So they should be processed, like loading of the film and processing of the film was done in the dark room. And it was the place where necessary handling and processing of the films can be carried out safely and efficiently without hazard of producing film fog by accidental exposure to the light or x-rays. So what was film fog? Film fog means it is the damage of the film caused because of the exposure to the natural or artificial light. So radiology unquestionably begins and ends in the dark room because you have to load the film in the cassette for doing the x-ray in the dark room only. Then after shooting the x-ray you have to take that cassette in the dark room only for the processing. So darkroom is dark. It must exclude all outside light and provide artificial safe light. We will see about it in the next slide. Nowadays, darkrooms are not used because instead of chemical processing, films are processed digitally with the help of CR system. So this was the picture of the dark room. These two guys are developing this radiograph which was mounted on this hanger, and they are looking for the image which was X-ray KUB done, and they are looking for the image whether it is completely processed or what needs to be done, like that. And here you can see on the table lower down there are various tanks which were filled with the various chemicals. Okay, so location and the size of, there were certain requirements of constructing the dark room, so we will look for it one by one. It should be determined during the planning stage. So if you are building the radiology department and you are planning the this outlay of the department, so that time you have to plan where should be your dark room. It should be in the center of your radiography rooms. Like if you are having 3 x-ray machines, x-ray rooms, so that time you have to plan your dark room in the center of that those 3 rooms. Okay, the size of the dark room depends on the size of the department. Like you are catering only one x-ray machine and you are having only 10-20 patients, then you should have the dark room with a minimum size. So the minimum floor area should be 10 square meter and a ceiling height of around 2.5 to 3 meters. म्हणजे तुमची डार्क रूम ही मिनिमम 10 स्क्वेअर मीटर असली पाहिजे आणि त्याची हाईट 2.5 to 3 meters असले पाहिजे. ओके, size of the dark room must be enough to house conveniently all necessary benches for loading and unloading films, film storage, cupboards, प्रोसेसिंग टँक्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टीम अँड ड्रायर. तर हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला डार्क रूममध्ये असतात आणि ते सगळे व्यवस्थित बसतील त्या डार्क रूममध्ये, अशी स्पेस पाहिजे तुमच्याकडे. ओके, so dark room specifications. So
तुम्हाला माहिती आहे की फिल्म्स ह्या लाईटला जशा सेन्सिटिव्ह असतात तशा रेडिएशनला सेन्सिटिव्ह असतात. ओके, तर जर तुमच्या एक्स रे मशीन्स तुमच्या डार्क रूमच्या बाजूला असतील तर देअर इज द रेडिएशन विच पेनिट्रेट्स थ्रू द वॉल अँड कम इन द डार्क रूम अँड इट विल डॅमेज युअर फिल्म्स. ओके, सो यू हॅव टू प्रिव्हेंट दॅट रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द डार्क रूम. तर मग आपण काय करतो की वॉल्समध्ये काही लेड टाकतो, लेडचे शीट्स टाकतो. तर त्याची थिकनेस आहे 1.6 मिलीमीटर. इतकं मिनिमम थिकनेसचं लेड वॉलमध्ये पाहिजे ज्याच्याने आपल्याला बॅकग्राऊंड रेडिएशन जे आहे, रेडिएशन बिकॉज ऑफ द एक्स रे मशीन्स जे आहे ते येणार नाही आणि तुमच्या फिल्म्स खराब होणार नाही. Then it should have no windows so that outside light should not come in the dark room. Then it should be away from the damp or the hot areas. It should be accessible to the plumbing and electrical service. Pass box should be there between the radiography room and the dark room. तर यात पास बॉक्स असायचा पूर्वी की जो डार्क रूम आणि एक्स रे रूममध्ये कनेक्शन असायचं, म्हणजे खिडकीसारखं स्पेस होती जे ज्याला असं शटरसारखं डोअर असायचं आणि त्याच्यातून तुम्ही कॅसेट द्यायची घ्यायची. म्हणजे टेक्निशियनला प्रत्येक वेळेस शूट केला एक्स रे की पुन्हा राऊंड मारून डार्क रूममध्ये येण्यापेक्षा वॉलमध्ये एक पास बॉक्स असायचा ज्याच्यातून ती फिल्म्स आपण हे कॅसेट्स आपण घेऊ आणि देऊ शकायचो. ठीक आहे. वॉल शुड बी पेंटेड विथ अ केमिकल रेझिस्टंट मटेरियल पर्टिक्युलरली नियर प्रोसेसिंग टँक और कवर्ड विथ सिरॅमिक्स टाईल्स. बिकॉज ते जे केमिकल्स असतात आपण जे डेव्हलपर किंवा फिक्सर वापरणारे फिल्म्स डेव्हलपिंगसाठी ते सगळ्या स्पिल झाले भिंतींवरती तर ते एक तर करोजिव्हनेस असतो त्याच्यामध्ये आणि त्याच्याने ते डॅमेज होतं आणि खराब दिसतं. म्हणून इट शुड बी केमिकल रेझिस्टंट मटेरियल असायला पाहिजे जे वॉलवरती आपण पेंट केलेलं पाहिजे किंवा सिरॅमिक टाईल्स लावलेल्या असतात त्या टँक्सच्या बाजूने. ओके, फ्लोअर कवरिंग शुड कन्सिस्ट ऑफ केमिकल रेझिस्टन्स अँड स्टेन प्रूफ मटेरियल. तर हे डार्क रूमचे स्पेसिफिकेशन्स आहेत. तुम्हाला डार्क रूमबद्दल कधी लॉंग क्वेश्चन येऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकतर लोकेशन लिहावं लागेल डार्क रूमचे स्पेसिफिकेशन्स लिहावे लागतील आणि मी जे सांगितलं की ते कशासाठी यूज व्हायची ते लिहावं लागेल. ठीक आहे. आता आपण बघूयात की व्हेंटिलेशन मीन्स तुम्ही जर दिवसाचे 7-8 तास तिथे काम करणार आहे तर तुमची डार्क रूम शुड बी ॲडिक्वेटली व्हेंटिलेटेड. ओके, म्हणजे तुम्हाला सफोकेट नाही होणार त्याच्यामध्ये. तर इट शूड सप्लाय फ्रेश एअर. मग तुम्ही एअर कंडिशनर माउंट करू शकता त्याच्यामध्ये किंवा एक्झॉस्ट फॅन असू शकतो आणि द रूम टेम्परेचर शुड बी 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तर हे अजून एक तुमच्या क्वेश्चनमध्ये आन्सर लिहिताना तुम्हाला हे पॉईंट्स सगळे ॲड करायला लागतील. तर डार्क रूमचे एंट्रन्स कसे असावे. तर एंट्रन्स ह्याचे काही स्पेसिफिकेशन्स आहेत. तर हे टाईप्स मी सांगते आहे तुम्हाला. एंट्रन्स शुड बी सिंगल डोअर और 2 इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक डोअर्स और मेज टाईप असू शकतो किंवा रिव्हॉल्विंग डोअर. तर हे टाईप्स ऑफ एंट्रन्सेस आहेत. याच्यापैकी कोणताही एंट्रन्स तुम्ही एक चूज करू शकतात. प्रत्येकाचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस सेपरेट आहेत. तर आपण पहिला सिंगल डोअर एंट्रन्सला जाऊया. सिंगल डोअर म्हणजे आपलं नेहमीचं जे डोअर असतं आपल्या रूमला तसं. दॅट शुड बी लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड व्हाईल यू आर प्रोसेसिंग द फिल्म्स अँड देन आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर वर्क यू कॅन कीप ओपन द door. But the disadvantage of this single door entrance is like that ki this light will come through the spaces around this door and it will cause damage to the film. So this is very disadvantageous and you should avoid it. So what should be done? So this is the other type of doors you can use. These two electronic doors means these are two doors at the end of your dark room, and here from outside if you are coming, the inside door is locked, and when this opens this is locked, and when this opens the outside door is locked, so that while you are entering the room no light will come inside the dark room. Okay,
Then the other type is maze or labyrinth. Here no doors are there. Instead, this rectangular space is there through which you should come. Means from the here you should enter the room, and this through this rectangular passage, and this is the entrance of the room. So this way also you can construct the room. Other is the revolving door, like when you are coming from this light room here, then this door is closed towards the dark room. So when you are entering and this door is open, this outside door is closed, so that no light will come in the dark room while you are entering the dark room. This is the picture of this revolving door. देन इल्युमिनेशन, म्हणजे मी जसं सांगितलं तसं डार्क रूम पूर्ण डार्क असते, पण मग तुम्ही काम कसं करणार? तुम्हाला काम करायला सम सॉर्ट ऑफ लाईट शुड बी देअर. तर मग आपण काय करतो की सेफ लाईट तिथे यूज करता येतो त्या डार्क रूममध्ये. तर सेफ, व्हॉट इज मीन बाय सेफ लाईट? So it is the source of light which will not fog the film and still provide illumination under processing conditions. ओके, सो दिस इज सेफ लाईट. म्हणजे काय, तो फिल्म्स खराब करणार नाही, पण तुम्हाला काम करायला उजेड देईल. ठीक आहे, अशा त्याला काय आपण सेफ लाईट म्हणतो, जो आपल्याला डार्क रूममध्ये यूज करता येतो. सो सेफ लाईट लॅम्प्स आर प्रोव्हायडेड विथ स्पेशल टाईप ऑफ फिल्टर्स ऑफ प्रॉपर कलर. तर त्याला काही प्रकारचे फिल्टर्स असतात, सेफ लाईटला काही फिल्टर्स असतात. आणि हा सेफ लाईट तुमच्या वर्किंग एरियापासून ॲटलिस्ट 1 मीटर अंतरावरती माउंट केला पाहिजे वॉलला. म्हणजे तुमचं डिस्टन्स, तुम्ही काम करण्याचं डिस्टन्स आणि लाईट याच्यामध्ये डिस्टन्स असं मोर दॅन 1 मीटर असलं पाहिजे. आणि याच्या ॲडिशन, आता सेफ लाईट तर आहेच आहे, पण जनरल इल्युमिनेशन पण असायला पाहिजे. कारण कसं, तुमचं समजा आता काम संपलं आहे, तर तुम्हाला नीट आवरून ठेवायची रूम किंवा काही क्लिनिंग पर्पज आहे तो रूमचं, त्यावेळेस तुम्हाला जनरल इल्युमिनेशन पण लागतं. तर तुम्ही एक रुटीन लाईट लावू शकता की जो लाईट आपण प्रोसेसिंग करताना बंद करायचा आणि फक्त सेफ लाईट ऑन ठेवायचं. ठीक आहे, असं 2 टाईप्स ऑफ इल्युमिनेशन शुड बी देअर इन द डार्क रूम. कळलं आता हे? ठीक आहे. देन द टाईप्स ऑफ सेफ लाईट. तर सेफ लाईट कोणत्या टाईप्सचे असतात? तर एक तर डायरेक्ट असतो आणि दुसरा इनडायरेक्ट. द डायरेक्ट टाईप ऑफ सेफ लाईट इज विच डायरेक्टली फॉल्स ऑन युअर वर्किंग एरिया. आणि म्हणजे तो आपल्याकडेच डायरेक्शन असतं आणि त्याचं पूर्ण लाईट आपल्या वर्किंग एरियावरती पडतो. ओके. आणि इनडायरेक्ट लाईट इज सेफ लॅम्प डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सिलिंग. म्हणजे याचं डिरेक्शन सिलिंगकडे असतं, सिलिंगकडे फेसिंग असतो आणि आपल्या वर्किंग एरियावरती लाईट हा इनडायरेक्ट लाईट येतो. these are the types of safe light which are used in the dark room. So how does a safe light work? मग तुम्ही म्हणाल की हे सेफ लाईट काय, म्हणजे त्याचं प्रिन्सिपल काय, कशामुळे ते काम करतं? तर लाईट इज when white light is passed through the colored filters, certain wavelengths are absorbed by the filters. म्हणजे कोणत्याही कलर फिल्टरमधून जेव्हा व्हाईट लाईट पास होतो तेव्हा काही अमाऊंट ऑफ लाईट जो पर्टिक्युलर वेवलेंथचा असतो तो ॲब्झॉर्ब होतो, वाईल दुसरा कोणता लाईट तो ट्रान्समिट होतो खालती. ठीक आहे. तर मग आपण हे प्रिन्सिपल सेफ लाईटमध्ये यूज करतो की आपण जर असं फिल्टर चूज केलं की ज्या आपल्या फिल्म्स ज्याला सेन्सिटिव्ह आहेत तो लाईट ॲब्झॉर्ब होऊन जाईल, आणि ज्याला सेन्सिटिव्ह नाही आहेत तो जर बाहेर गेला तर आपल्या फिल्मला काही डॅमेज होणार नाही. ओके. तर आपण असं फिल्टर चूज करू शकतो. तर मग विच कलर फिल्टर टू बी यूज्ड? तर आपल्या एक्सरे मशीन्स या हायेस्ट सेन्सिटिव्ह असतात त्या ब्ल्यू ग्रीन पार्ट ऑफ द लाईट स्पेक्ट्रम. तुम्हाला लाईट स्पेक्ट्रम माहिती असेल की त्याचे कोणते कोणते कलर्स असतात त्या स्पेक्ट्रममध्ये. तर त्यातल्या ब्ल्यू आणि ग्रीन स्पेक्ट्रम, ब्ल्यू टू ग्रीन पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रमला एक्सरे फिल्म्स खूप सेन्सिटिव्ह असतात. तर आपण जर असा लाईट ॲब्झॉर्ब करून घेतला फिल्टर्सने आणि अपोजिट स्पेक्ट्रमचा म्हणजे येलो टू रेड रिजनमधला लाईट जर जाऊ दिला त्याच्यातून, तर आपल्याला ते फिल्टर खूप उपयोगाचं असू शकतं. तर आपण तेच याच्यामध्ये करतो. तर मग काय होतं की तर आपण काय करतो, ब्ल्यू फिल्टर यूज करत नाही, पण आपण यूज करतो की अंबर आणि रेड फिल्टर यूज करतो की ज्याच्याने हा जो अपोजिट हा जो स्पेक्ट्रम आहे ब्ल्यू ग्रीन स्पेक्ट्रम तो ॲब्झॉर्ब होतो आणि अपोजिट स्पेक्ट्रम
रेडिएट होतो आणि तो फिल्मपर्यंत पोचतो आणि आपल्या फिल्म्स फॉग होत नाहीत आणि खराब होत नाहीत. ठीक आहे, कळालं हे? हे आता पिक्चर आहे सेफ लॅम्पचं. नंतर ॲपरेटस अँड इक्विपमेंट्स. मग आता तुम्हाला डार्क रूम झालं, हे कन्स्ट्रक्शन झालं, त्याचं स्ट्रक्चर झालं, त्याला तुम्ही कसं बांधणार आणि काय काय ठेवणार ते झालं. पण त्याच्यात तुमचे इन्स्ट्रुमेंट्स काय असणार, तुम्ही कशाबरोबर काम करणार. तर काय असतं तिथे, केमिकल्स असतात. केमिकल्स म्हणजे जे एक्सरे फिल्मला प्रोसेस करायला लागणार आहेत ते केमिकल्स असतात. देन 2 स्टिअरिंग पॅडल्स असतात तुम्हाला डेव्हलपर आणि फिक्सर तयार करायला आणि ते मिक्स करायला 2 पॅडल्स लागू शकतात, ते पॅडल्स असतात. देन थर्मोमीटर असतं, टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं केमिकल्सचं, तर ते टेम्परेचर मोजायला थर्मोमीटर असतं. देन मॅन्युअल प्रोसेसिंग टँक्स असतात विच आर 3 कंपार्टमेंट टँक्स. आणि नंतर ड्राईंग डिव्हायसेस असतात, फिल्म ड्राय करावी लागते तर ते ड्राईंग डिव्हायसेस आहेत. लाईट प्रूफ स्टोरेज ऑफ द अनएक्सपोज्ड फिल्म्स. जे तुम्ही आता फिल्मचे बॉक्सेस आणून ठेवले तर ते कुठेतरी स्टोअर करायला तुम्हाला जागा लागते. देन फिल्म हँगर्स ऑफ प्रॉपर सायझेस. तुम्हाला डेव्हलप करायला फिल्म हँगरला लावावी लागते. ओके, आणि मग ते हँगरला लावून ते डिप करायचे असतात सोल्युशन्समध्ये, तर ते हँगर्स लागतात ऑफ प्रॉपर सायझेस. तुमच्या फिल्मच्या सायझेसचे ते हँगर्स लागतात. ओके, म्हणजे 8-10ची फिल्म असेल तर 8-10चा हँगर लागेल, 10-12ची असेल तर 10-12चा हँगर लागेल, दॅट वे. सो आता हे ड्रॉइंग आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की हे टँक्स कसे असतात, कोणते कोणते असतात. तर याच्यात हा डेव्हलपिंग टँक असतो ज्याच्यामध्ये फिल्म जी शूट करून आपण आणलेली असते ती फिल्म आपण पहिल्यांदा डेव्हलपिंग टँकमध्ये इन्सर्ट करतो. हा रिन्स बाथ आहे, म्हणजे डेव्हलप झाल्यानंतर फिल्म इथे या रिन्स बाथमध्ये, ज्याच्यात फ्रेश वॉटर असतं, तिथे तुम्हाला रिन्स करायची असते. देन यू शूड इन्सर्ट इट इन द फिक्सिंग टँक. मग ते तुमची इमेज फिक्स करायची असते तर फिक्सिंग टँकमध्ये टाकली जाते आणि नंतर सगळ्यात शेवटी वॉशिंग टँकमध्ये टाकतात की ज्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे केमिकल्स सगळे वॉश करून टाकतात आणि ती फिल्म तुमची पूर्ण प्रोसेस होते. सो दीज 3 टाईप्स ऑफ टँक्स आर देअर इन द डार्क रूम. ओके, देन capacity of the containers. So fixing tank should be twice the capacity of the developing tank and washing tank should have twice the capacity of the fixing tank. तुम्ही आता ही इमेज बघितली आधीची की ज्याच्यामध्ये हा जो फिक्सिंग टँक आहे इट हॅज द ट्वाइस द कपॅसिटी ऑफ दिस डेव्हलपिंग टँक अँड दिस वॉशिंग टँक हॅज ट्वाइस द कपॅसिटी ऑफ दिस फिक्सिंग टँक. Okay, so formula for calculating the volume of the required chemicals is given here. You can learn it. That is height in centimeter minus 2.5 multiplied by length in centimeters multiplied by breadth in centimeter upon 10,000. So no one is going to ask you about this formula, but you should know roughly the sizes of the tank, which is of the largest size and which is of the smallest type. Okay, then you are using the chemicals, so you should have safety equipment in the dark room. Fire extinguisher should be there. Then eye wash in each room where smaller amounts of chemicals are used. Then shower drainage hose. Okay, then water container for each chemical. Safety glasses, goggles for each person in the dark room. Gloves, tongs, then waste pickup, हेज वेस्ट पिकअप शेड्यूल, देन डार्करूम सेफ्टी गाईड, हे सगळे तुम्हाला आवश्यक असतात डार्क रूममध्ये. ओके, दॅट्स अबाउट द डार्क रूम. while in practical we will try to show you some smaller version of the dark room in our dental department. Okay, thank you.